कहीं ना भाई ये कोई बड़ मंथरा बुझे पड़ी सब काम कर आज ये कोई की मार दे कोई की रखी केड़ा राग करछथि तो समस्त मारिया को आछथि राम भद्र सरकार मुंडे ऊपर हाथ थेले लक्ष्मण बोले तो हृदय के दारो भाई थिला रे कोई चाहती सीता केमने वनवास जाऊ ना नहीं कोई चाहूना राम एका जाऊ सीता जाऊ कारण सीता गले ही औषध खाइब बंध्या दोष कटिव सीता नचेत राम कुल उद्धार हो पारे कोई भी भावुं सीता कहीं राम सब सीता सीता रही किसी कार्य ना सीता क्या तेणु कोई भी कोई मन मन भावुं सीता को कई अटका सीता अटकले मोर वंशर कुलनाश हो रामर एपटे लक्ष्मण भी मरण कोई कौन कर राम मन को जो लक्ष्मण मन को जो सीता मन को खाली राम जो ये तीन जन जाक घर जीवन बाध्य एमती बाट तैयार कर तीन जन को किए अटकई पारे ना तो श्रुति सज्जन मंडली संसार में कौ बड़ सब श्रेष्ठ बड़ कहतु चित्रकूटर कथा आज पढ़ा ना चित्रकूटे मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र सरकार दिने माँ जानकी सहित बसी यही समय गोटे गुंडुची मूषाटी गछर छाई तले बसी से छाई तले जो बसी भगवान रामचंद्र पचारे सीते ये गुंडुची मूषाटी धन्य ना जो रंजाटा लटाटा माड़ी छाई से आहा नौ आश्रय नहीं से रंजा धन्य ना लटा धन्य ना गुंडुची मूषा धन्य सीता कहले लताटा धन्य लताटा माड़ी बोली छाई होती गुंडुची मूषाटा शोई राम कहले बिना रंजार कौन लटा थी जाता कि ताले लता किए लता होती सीता बिना आश्रय न बर्तती कविता बंता लता सीता कहले मु हूँ धन्य लता हूँ नारी जाति रंजा किए पुरुष राम होती रंजा गुंडुची किए लक्ष्मण गला गुंडुची होती मु तुम छाई तले आश्रय नहीं तेणु रंजा धन्य नुह कि लता धन्य नुह जो गुंडुची मूषा तुम छाई तले आश्रय नहीं सी हूँ धन्य सीता माँ को रामचंद्र पचारे सीते तमें धन्य नुह कि मु धन्य नुह लक्ष्मण हूँ धन्य से बेले सीता माँ कहले मोर गोटे प्रश्नर उत्तर दब तुम दी भाई अच्छ लक्ष्मण कहले कि प्रश्न तमें दी जन दे सारापर मुझे देवी सीता कहले ना तुम्हें दी भाई आगे दिया तापर मैं तुम प्रश्नर उत्तर देवी कहले कौन ना कौ धन सबुठ श्रेष्ठ धन संसार में मनीष क्या पचर पड़ोची धन हूँ मो प्राण पचे जाऊ मो धन सब सुरक्षित था तेणु कौ धनटा संसार सबुठ श्रेष्ठ धन अच्छा कौ बलटा सब श्रेष्ठ बल जो बल को सब मनीष कहती सी नाई रे बाबा ताठी लगे से बहुत बड़ लोक ना ना ताठी बहुत बल अच्छी बहुत धन अच्छी कौ धन सब श्रेष्ठ धन कौ बल सब श्रेष्ठ बल कौ रस सब श्रेष्ठ रस कौ दीप सब श्रेष्ठ दीप जो दीप जलिले सब अंधकार दूर हो कौ रस पीले सबुठ सर्वशोष मेटी जीव एमती कौ रस अच्छी सीता प्रश्न कले रामचंद्र उत्तर देले कहले सीते भातृबलान्वित नान्य बल भाई बलटा सब बड़ बल कहीं मो साथी मो भाईटा अच्छी जिते मो भाई मो पाखे ठिया ओडिया ढग ना क्षीर खाइबा करे मन गुआड़े बांधि गाई कड़ी करिया मन संगे थी तो भाई रामचंद्र कहले भातृबलान्वित नान्य बल कहले कौ धन रामचंद्र कहले स्वर्ण धनान्वित नान्य धन कहीं सीता मृग को देखिए सुवर्ण मृग को तेणु सुना शब्दटा प्रभु आगे उठेले कहले स्वर्ण धनान्वित नान्य धन अच्छा समस्त सुना को भल भोजन नहीं बहु आइले आगे समस्त खोजुंट सी केते सुना पिंधि बोली सुनार कौन बासना अच्छी बासना ना ना मीठा लगुच ना खटा ना पिता किसी लगुच कि ना तथापि सुना को बहुत भल पाँच सुवर्ण सतकी बासना थिला बेले समस्त तापाइला भिड़ी जाउछन्ती सोना कहले जी सुना नेला से कांदी कांदी मला जी सुना को खोजिला से कांदी कांदी मला सीता सुना पाई इच्छा कले बोली कांदी कांदी मले रामचंद्र दिने कहले स्वर्ण लंका पुरे रखिला नहीं सुवर्ण नारी रावण कहला से तो स्वर्ण वर्ण एक बानर आसी देला जानी सुवर्ण लंका रखिली आनी सुवर्ण नारी स्वर्ण लंका पुरे गोटे सुनार नारी आनिकी रखिली सीता को रखिली स्वर्ण वर्ण एक बानर आसी देला उजाड़ी पोड़ीदेला तो श्रुति सज्जन मंडली रामचंद्र कहले स्वर्ण धनान्वित नान्य धन कौ रस कहले इक्षु रस
ଆଖୁ ରସ ଠାରୁ ବଳିକି ଆଉ ରସ ନାହିଁ, ସେ ଭାରି ଭଲ ରସ। କେଉଁ ଦୀପ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀପାଙ୍କତ ନାନ୍ୟ ଦୀପ। ଲକ୍ଷ ତାରା ଆକାଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶକୁ ଆଲୋକ ଦେଉଛି, ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ନା ଭୁଲ କହିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ସବୁ ଭୁଲ। ଭାଇ ହେଉଛି ଭଗାରୀ, ଭରତକୁ ଦେଖୁନ ଆମକୁ କେମିତି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ଗଲା ରାଜ୍ୟ ତମକୁ କାଢିଦେଲା, ଭାଇଟା ଭାଇକି ଭାଇ ଭଗାରୀ ତମକୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଦେଲାନି। ତେଣୁ ଭାଇ ବଳଟା କେବେ ବଡ଼ ବଳ ନୁହଁ। ନିଜ ବାହୁ ବଳ ଅଛି ଯଦି କୁହ, ବାହୁ ବଳ ନାହିଁ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ। ବାହୁ ବଳାନ୍ୱିତ ନାନ୍ୟ ବଳ। କହିଲେ ଭାଇ ତମେ କହିଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧନଟା ବଡ଼ ନୁହଁ। ସୁନା କ'ଣ ଖାଇକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ? ସୁନା ଖାଇକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବନି, ଅନ୍ନ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବ। ଆମେ ଆଜି ଅନ୍ନ ଖାଇପାରୁନେ ବୋଲି ମନରେ କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଖାଉଛେ, ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ପାଉନେ। ଏଇ ଅନ୍ନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ଅନ୍ନ ଧନାନ୍ୱିତ ନାନ୍ୟ ଧନ, ଧାନ ଧନ ଯେଉଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। କହିଲେ କେଉଁ ରସ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ? କହିଲେ ଆଖୁ ରସ ନାହିଁ ଭାଇ ନା, ଆଖୁ ରସଟା ବଡ଼ ରସ ନୁହଁ। ହରିନାମ ରସ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରସ। ହରିନାମ ରସକୁ ଯିଏ ପାନ କରିଛି ସେ ରସଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ରସ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ଦୀପ? ରାମ କହିଥିଲେ କେଉଁ ଦୀପ? ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀପାଙ୍କତ ନାନ୍ୟ ଦୀପ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଥିବ ଯଦି ତାର ଆଖି ନଥିବ? ଦେଖିବା ଲୋକର ଯଦି ଆଖି ନଥିବ ସେ କ'ଣଟା ଦେଖିବ? ଆଖିରେ ସେ ଦୁନିଆଟାକୁ ଦେଖୁଛି ନା, ଦୁନିଆ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର କେଉଁଥିରେ ପାଉଛି? ଆଖିରେ ଦୂର ହେଉଛି। ଚକ୍ଷୁ ଦୀପାଙ୍କତ ନାନ୍ୟ ଦୀପ। ସୀତା କହିଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଭୁଲ, ବଡ଼ ଭାଇର ଉତ୍ତର ଭୁଲ, ସାନ ଭାଇର ଉତ୍ତର ଭୁଲ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତମେ ଠିକ ଉତ୍ତରଟା ଦଉନ। କହିଲେ ଏଠି ଭାଇ ବଳ ଥିବ, ବାହୁ ବଳ ଥିବ, ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ବାହୁ ବଳ ନଥିଲା ରାମଙ୍କ ପାଖରେ? ନିଜେ ପରା ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତ୍ରିଭୁବନ ଜୟ କରିଗଲ, ହେଲେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାଇଲ କି? ବନବାସକୁ ପଳେଇ ଆଇଲ। ଦୈବୀ ବଳାନ୍ୱିତ ନାନ୍ୟ ବଳ। ଦୈବ ଏମିତି ମୋଡ଼ିଦେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ, ରାମଙ୍କ ପରି ଧନୁର୍ଧାରୀ ଥାଉ ଥାଉ, ଅଯୋଧ୍ୟା ପରି ପ୍ରେମବାସୀ ନଗରବାସୀ ଥାଉ ଥାଉ ରାମ ବନବାସ ହେଇଗଲେ, କି ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ବସି ଥାଉ ଥାଉ, ଭାଇ ଭରତ ଥାଉ ଥାଉ, ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ବସିବନି, ବିଧାତା ଲେଖିଦେଇଛି ରାମ ବନବାସ ତ ରାମ ବନବାସକୁ ଯିବ, ଘର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୈବୀ ବଳାନ୍ୱିତ ନାନ୍ୟ ବଳ। ସେଥିପାଇଁ ତ ରାବଣ କହିଲା ହନୁମାନଙ୍କୁ, ହେ ହନୁମାନ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ମୋର ପୁଅ ଶକ୍ରାଜିତ, ମୋ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଜାତ, ଯାହାର ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କେବଳ ଦୈବୀ ବଳ ରାମ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୋଉ ବଳ ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ପଇଲେ ରାମ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବନି, ମୋର 100 ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ପଇଲେ କୁବେର ମୋତେ ଦବ ସବୁ ଦେବ। ମୋ ଭାଇ କୁବେର ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ମାରିକି ସବୁ ଆଣିକି ଥୋଇଦେବ, ସେ ଘରେ ମୋର ଲଙ୍କା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଅଚିନ୍ତାରେ ଖାଇକିରି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋ ପାଖରେ ଦୈବ ବଳ ନାହିଁ। ରାମ ପାଖରେ ଦୈବ ବଳ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଦୈବ ବଳ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜିତିଗଲା, ମୁଁ ହାରିଗଲି। ସୀତା କହିଲେ ଦୈବୀ ବଳାନ୍ୱିତ ନାନ୍ୟ ବଳ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଧନ, ଭାଇ ଭରତ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣଧନ, କିନ୍ତୁ ମା ଧନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ। ମା ଯଦି ନାହିଁ ଜଗତରେ ତା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ବଣରେ ବୁଲୁଛେ, ଆମ ପାଖରେ ମା ନାହିଁ, କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ସିନା ଖାଇପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ହେଉଛି ମା ଧନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ ବୋଲୁଛେ? ତୁମେ ହେବ ମାତା ବୋଲୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ଗୁରୁକୁ କ'ଣ ବୋଲୁଛେ? ତୁମେ ହେବ ମାତା। ଗୁରୁକୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମା ବୋଲି ବୋଲୁଛେ, କାହିଁକି ନା ମା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ଜ୍ଞାନ ଆମେ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ମା ଚାହିଁଲେ ଛୁଆକୁ ବଡ଼ କରିପାରିବ। ମା ଚାହିଁଲା ବୋଲି କୈକେୟୀ ମା ଆଜି ରାମକୁ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିଲା। ଉତ୍ତରା ଆଜି ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ରଣଭୂମିରେ ମାରିଦେଲେ, ଉତ୍ତରା ପାଇଁ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ମା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କହିଲେ ମାତୃ ଧନାନ୍ୱିତ ନାନ୍ୟ ଧନ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ଇକ୍ଷୁ ରସ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ହରିନାମ ରସ। ହରିନାମ ରସ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ହରିନାମ ରସରେ ଯଦି ଲୋକର ପ୍ରେମ ନଥିବ, ହରିନାମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିବ, ଯାହାର ହରିନାମ ରସକୁ ପ୍ରେମ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ରସ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯାହାର ପ୍ରେମ ଆସିବ ହରିନାମ ରସକୁ, ତାହେଲେ ସେ ହରିନାମ ରସର ପ୍ରେମଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ହରିନାମ ହେଉଛି ଲୋକ ଏପଟେ କେତେ କିଏ ଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଭାବ ନଥିବ ଏ କଥାକୁ, ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ରସାନ୍ୱିତ ନାନ୍ୟ ରସ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭାବ କେଉଁ ଭାବ? ପ୍ରେମ ଭାବ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ନବଧା ଭକ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରେମ ଭାବ। ପ୍ରେମ ରସାନ୍ୱିତ ନାନ୍ୟ ରସ। କେଉଁ ଦୀପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୀପ? ସୀତା ମା କହିଲେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ, ମଣିଷର ଆଖି ଥିବ, ଯଦି ମଣିଷ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ନଥିବ ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର। ଜ୍ଞାନ ଦୀପାନ୍ୱିତ ନାନ୍ୟ ଦୀପ। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜୀବକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ। ଏ ଜ୍ଞାନଟା କାହା ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ
ମିଳିଥାଏ। ବିନା ଗୁରୁରେ ହୁଏ କି ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ କି ହୁଏ ବିରାଗ ବିନା। ତେଣୁ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ବସି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ରାମଭଦ୍ର ସରକାର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥାଉ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଧନୁର୍ଧର ଥାଉ ଥାଉ ଆଜି ବନବାସକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଜାନକୀ ମହାରାଣୀ ଯିବେ, କୌଶଲ୍ୟା ମା ସୁମିତ୍ରା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। କେମିତି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି? ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ, ବୋଇଲେ ସୁମିତ୍ରେ ପୁତ୍ରେ ସେ ବିଥିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ସତ୍ୟାଣୀ ବିନିଦ୍ରେ ସରସ ହରି ওই ধনুষর বাণী মধু যাউছি সঙ্গে বড় মায়াবী রাক্ষস পুঙ্গে মধু যাউছি সঙ্গে। বিনিদ্রে সর্বস্বর বাড়িতে হরিবু, কেবে শোইবুনু কেবে খাইবুনু। তো ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏମିତି କେଉଁ ମା ଥିବ ସଉତୁଣୀର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଦାସ କରିକି ପଠାଇ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ। ଅଯୋଧ୍ୟା ପରି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ରାମଙ୍କ ପରି ପୁଅ ନାହିଁ, ଭରତ ପରି ଭାଇ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ଭାଇ ନାହିଁ। ତ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସୁମିତ୍ରା ମା ବାପରେ ବଧୂ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ମୋ ବୋଉକୁ ଜଗିଥିବୁ, କେତେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମା କହିଦେଲେ ମାରିଚ ଡାକ ଶୁଣିକିରି, ତ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସୀତା ମା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ମୃଗ ପଛରେ ରାମ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଗଲେ କ'ଣ ଡାକିଲେ? ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଚ୍ଛା, ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକଟା କିଏ ଡାକିଲେ? ମୃଗ ଡାକିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୀତା କ'ଣ କହିଲେ? ରାମ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସୀତା ମା କହିଲେ ଯେ ରାମ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତ ସୀତା ମା କହିଲେ ଯେ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ରାମ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଜାଣିପାରିବ ନା ଜାଣିପାରିବନି? ଜାଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ମୃଗର କଣ୍ଠସ୍ୱର ରାମଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର କେବେ ସମାନ ହେଇପାରିବ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ କପି କରିଦେବ? ଭଗବାନଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର କିଏ କପି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୀତା ମା ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ମୃଗ ଥରଟିଏ ସ୍ମରଣ କରିଛି ରାମଙ୍କ ନାମ, ଆଉ ଥରଟିଏ ସ୍ମରଣ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନାମ। ଏ ଦୁଇଥର ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ ତୃତୀୟବାର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ନେଇପାରି ନାହିଁ। ଏ ବାଣ ରାମଙ୍କ ବାଣ, ଯେଉଁଠି ବାଡ଼ି ପରି ବୀର ପାଟି ଖୋଲିକି କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରୁନି, ମୃଗଟା ରାମ ବାଣରେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଆସିବ କି? କେବେ ଆସିବନି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୃଗ ଡାକିଛି ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି। ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଡାକିଛନ୍ତି ରାମ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମା କହିଛି ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। ମୋ ଭାଇକି କେଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ବି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୋର ଭାଇ, ତାକୁ ପୁଣି ବିପତ୍ତି ଥାଏ। ମୋ ଭାଇ ହେଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାକୁ କେବେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ରାମ ହିଁ ଡାକିଥିଲେ ରାମଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ରାମ କ'ଣ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିବେ କି? ରାମ କେବେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିବେନି। ତାହେଲେ ରାମ କ'ଣ ଡାକିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଭିଲା? ନା, ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ମୃଗକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଣ ମାରିଦେଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମାୟା ମାରିଚ ବାହାରିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଭାଇରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ସତ କହୁଥିଲୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ହଇ ମୋ ଫୁରଙ୍ଗୀ ନଚତୁର୍ଭବାଦ ନ ଶୁଇୟତେ ବେଦେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରେ। ହେ ଭାଇ ନା, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେବେ ଶୁଣିଛ କି ସୁନାର ମୃଗ? ଇଏରା ମିଛ କଥାଟା। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥାଟା ସତ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୂରରୁ ଥାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କପଟ ହେଇଛି, ତାହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି ଦୂରରୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ରାମ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି। ଝରଣା ନଦୀ ପାହାଡ଼ରେ ବାଜି 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 ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସୀତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି? ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମ କହୁଛନ୍ତି ତାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସୀତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତ ସୀତା ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାମ ବିକଳ ସ୍ୱରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସୀତାକୁ ଶୁଭୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେବଳ ମାଆର କଥା ନ ମାନିକି। ଯେତେବେଳେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ନ ମାନିବା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସଂସାରରେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛେ। ଆର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କି ଛାଡ଼ ମଣିଷ। ସୁମିତ୍ରା ମନା କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିବୁନୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଏମିତି ଅପମାନ କଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ସୀତା ଚୋରି ହେଇଗଲେ। ରାମକୁ କୌଶଲ୍ୟା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବାପରେ ବନକୁ ଯାଉଛୁ ବାବୁ ଶ୍ରୀରାମ ରେ, ମନେ
ଡୋଳାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛି ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେମିତି ତୋର ଡୋଳା କରିକି ରଖିଦେବୁ ଆଖି ପଲକରୁ କେବେ ଦୂର କରିବୁ ତ ଆଖି ପଲକ ଆଗରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁନା ମୃଗ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଗଲେ ଆଗ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ନା ନାହିଁ କୌଶଲ୍ୟା ମା ମନା କରିଛନ୍ତି ବାପ କେବେ ଆଙ୍କ ଆଖି ପଲକରୁ ଦୂର କରିବୁନୁ ତ ରାମ ମାନିଲେନି ତାଙ୍କ ବୋଉ କଥା ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଏଇ ବେଳେ ବେଳେ ମାନି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଭୁଲରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭୁଲରେ ନୁହଁ ଭଗବାନ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭୁଲରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନୁନି ଭୁଲରେ ହେଉ କି ଜାଣତରେ ହେଉ ଅଜାଣତରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ସୀତା ଭୁଲିଗଲେ ଶାଶୁର କଥା ବୋହୂ ସବୁଦିନ ମାନିବା ଉଚିତ ସେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଯାଉ ଶାଶୁଟା ଯଦି କହିଛନ୍ତି ମାନିବା ଶାଶୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବିପିନରେ ପିନ ପୁର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ନ ମାଗିବୁ ବେନି ସହଦର ମଧ୍ୟରେ ଆଦର ବିପଥରେ କରୁଥିବୁ ବାସ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲା ଉର ପାଣି ନସ୍ପୁରେ କଣ୍ଠୁ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲା ଉର तो माँ कौशल्या कहले माँ रे सीता हे जनक नंदिनी विपिନରେ ପିନ ଉରଜା ଅପୂର୍ବ ତୁ ପୃଥିବୀରୁ ଜାତ ହେଇଛୁ ପୃଥିବୀ କୋଳକୁ ତୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ତୁ ରାଜମହଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷଟିଏ ଦେଖିଲେ ମନରେ କେବେ ମାଗିବୁନି ସୀତା ସୁନାର ମୃଗକୁ ଦେଖି ମାଗିଲେ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷଟେ ବେନି ସହୋଦର ମଧ୍ୟରେ ଆଦର ବିପଥରେ କରୁଥିବୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଥ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀକି ଯେତିକି ଦେଖିବୁ ଦିଅରକୁ ସେତିକି ଦେଖିବୁ ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଆକୁ ଅଧିକ ଆଦର କରିବୁନି ସିଏ ମୋର ଦିଅର ବୋଲି ଦିକି ସମାନ ଭାବରେ ଆଦର କରୁଥିବୁ କେମିତି ନା ମା ଯେମିତି ପିଲାକୁ ଆଦର କରେ ତୁ ଏମାନଙ୍କର ମା ହୋଇକିରି ଯା ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭାଉଜ ହୋଇକିରି ଯା ନାହିଁ ମା ପରି ଏମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ ତ ସୀତା ଭୁଲିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କହିଲେ ତୁମ ଭାଇ ମରିଗଲା ତମମାନେ ମୋତେ ରଖିବ ବୋଲି ଭାବିକିରି ତମ ଭାଇ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାଉ ନା ତ ଏତିକି କଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବଡ଼ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମା ହେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏକଥା କହିଲେ ମା ଶାଶୁ କହିଦେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖିବନି ବନବାସ ଯିବେ ଆମର ବେଶ କରିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢିଥିବେ बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राम भद्र सरकार की तो सुधी सजन मंडली कौशल्या माँ कैकेयी माँ ठारू एवं सुमित्रा माँ ठारू विदाय नेले कौशल्या पाखे गोटे थर सुमित्रा पाखे गोटे थर कि कैकेयी पाखर राम 3 थर विदाय मागी थरे 2 थर ना बोले जन्म दे देला कौशल्या माता सुमित्रा को गोटे थर कैकेयी 3 थर मुंडिया मारे तो सुधी सजन मंडली माँ कैकेयी कहती प्रभु खाली मुंडिया मारिदेले कौन हम मो हृदय वेदना मैं क्या कहबी राम कहले माँ मोरी टिके संभाली जा तमें जदि चाहच मु जगत में जो जन्म होती से कम करेंगे कर्म रूपाच कैकेयी तमें हूँ मोर कर्म रूपा माँ मो कर्म को सुधारी देव तमें कैकेयी माँ कि कहूना धीरे ठिया होती रामचंद्र हृदय 3 बार मागुं थरे नुह दशरथ को गोटे थर कहते बापा आम आसुचु राम को फेरी आन बोली दशरथ कहले शुणुना माँ मुझे जीवी थर कैकेयी माँ को पचार माँ मुझे जीवी थर बोली पचार माँ जा कि रह बोली कहीपर कि तो सुधी सज्जन मंडली लक्ष्मण को पठाइले रामचंद्र सुमित्रा पाखे विदाय आने तो सुमित्रा लक्ष्मण कथबार्ता होती सुमित्रा लक्ष्मण को दीप बसई विदाय दे 14 वर्ष दीप बसई दीप लगे सुमित्रा रही सुमित्रा जगिकी रही लक्ष्मण लाल आसगले हनुमान धरी राम लक्ष्मण सीता ठिया बोले कसाय बसन पिंधि राजीव पिता माता आगे ठिया आसी जा नहीं से मुँह
କୈକେୟୀ ମାଆର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲା ମୁଁ ଯଦି କାନ୍ଦିବି କ'ଣ କରିବି, ମୋ ରାମ ଚାଲିଗଲେ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାଟା 7 ନରକ ଠାରୁ ସମାନ ହେଇଯିବ। ମୋ ରାମ ଯୋଉଠି ଅଯୋଧ୍ୟା ସେଇଠି ହେଇଯିବ। ଆଜି ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଯେଉଁ ବୋଉକୁ ସୁନାର ଭବନ ଉପହାର ଦେଲେ, ସେ ବୋଉ ଆଜି ମୁନି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରୁଛି, ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ରାଜସିଂହାସନରେ ଯିଏ ବସିଥାନ୍ତା, ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଆଜି ସାଧାରଣ ବେଶରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। କୈକେୟୀ ମା କାନ୍ଦିବେ ବୋଲି ଟିକେ ପଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ମନ୍ଥରା ପଛପଟକୁ। ମନ୍ଥରା ପଛପଟକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କୈକେୟୀ ଆଗରେ କ'ଣ କପଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନ୍ଥରାକୁ କହିଲେ, ମନ୍ଥରା ଲୋ, ସୀତା ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛି ତାକୁ ଦେଇକିରି ପଠାନା, ସେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତାର କାଢ଼ିଦିଏ, ସୁନା ଗହଣା ସେ ପିନ୍ଧିକିରି ଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମନା କରିଦିଏ। ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ବେଶରେ ଯାଇଛି ସେଇ ବେଶରେ ସିଏ ଯିବ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ହେ ମନ୍ଥରା, ଭୁଲରେ ସୀତାଙ୍କର ଥିବା ଅଳଙ୍କାରକୁ କାଢ଼ିବୁ ନାହିଁ। ତ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସୀତା କେତିକି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲେ ନା କେବଳ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପର୍କ ଯେତିକି ହାତରେ ଚୁଡ଼ି, ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ ଅଳଙ୍କାର ବହୁତ ଗହଣା ସୁନା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲା ମନ୍ଥରା। କୈକେୟୀ କିଛି ଦେଇକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ସୀତା ମୋର ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ମୋ ସୀତା ଯାଉନାହିଁ, ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ରାଜ ବେଶରେ ରାଣୀ ବେଶରେ ଯିବ, ମୋ ସୀତାକୁ ବାଟରେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ। ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଗଲେ ବନ ଭିତରେ, ଆମେ ନିଚ ବଞ୍ଚନା ଜାଗାରେ ଗଲେ ଚୋର ଖଣ୍ଡ ତସ୍କର ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମା କୈକେୟୀ ପଛଆଡ଼େ ମନ୍ଥରାର ପଛପଟକୁ ବୁଲିଗଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଦେହରୁ ମନ୍ଥରା ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ମନ୍ଥରା କାଢ଼ିଲା ବେଳେ କୈକେୟୀ ମା ଭିତରେ ବସି କହି କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଶାଶୁ ହେଲି, ମୋ ବୋହୂ ଦେହରୁ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ିଦେବି। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହିଁ ସତ କଥା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମୁନି ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ରାଣୀ ବେଶରେ ଯିବି? ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ବେଶରେ ଯିବି। କିଛି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ହାତରେ କେବଳ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ହଳେ, କାନରେ କାନଫୁଲ ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରାଜକୀୟ କୁଣ୍ଡଳ ଆଉ କିଛି ପରିଧାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ବେଶରେ ସୀତା ମା ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ବୁଲିକିରି ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର କୈକେୟୀ ମା ପାଖକୁ ଗଲେ। କୈକେୟୀ ମା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବିନି ଏ ରୂପ, ତାଙ୍କେ ସେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପଛପଟକୁ ମନ୍ଥରା ପଛପଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମ ବୁଲିକିରି ଗଲେ, ମା ତୁ ଏମିତି ପଛଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିକି ଠିଆ ହେନା, ତୁ ମୋତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦେଇଦିଏ, ଏତିକି ଟିକେ ଦମ୍ଭ ଧରିଦିଏ। ଆଜି ଗଲାବେଳେ ତୁ ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ ମୁହଁ ମୋତେ ଦେଖାନା, ତୋର ହସର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ମୋତେ ବର ଦେଇଥିଲୁ ପରା, ବର ଦେଲାବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବର ଦେଲେ ସେ ବର କ'ଣ ସତ୍ୟ ହେବ କି? ମା କହିଲେ, ବାପାରେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ତୋ ପାଇଁ ଯଦି କହିବୁ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। କୈକେୟୀ ମା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାମ ମନ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କୈକେୟୀ ହସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କୈକେୟୀ ହସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଘରୁ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲେ, କୈକେୟୀ ମା ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ତୁମେ ଧରି ନଥିଲେ, ଦଶରଥ ଡାକୁଥିଲେ ଆସ ବୋଲି, ଆସୁ ନଥିଲେ। ରାମ ଗଲା ପରେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦଶରଥ ହାତ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲେ, ତୁ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ନା, ମୋ କୌଶଲ୍ୟା ମୋତେ ନେଇଯାଉ ବୋଲି ଡାକିଲେ ତୁମ ଭବନକୁ। କୈକେୟୀ ଭବନରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ମା କୈକେୟୀ ହୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କୈକେୟୀ ମା ଏକୁଟିଆ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ରଘୁକୁଳ ରୀତି ପାଳିବା ପାଇଁ कठिन बोली। तो कैकेयी माँ प्रभु को विदाय देदेले। भगवान जितेबाला बसी पड़े सीता राम सुमंत्र कहले, लक्ष्मण राम को नहीं मु मन को जी रथर बसई कहीं दशरथ राजा कहते 4 दश अर्थात 4 दिन बुलिक घर को नहीं आस सुमंत्र रथ पर बसई अयोध्यावासी समस्त सागर मिली समस्त शुणी प्रसंग की आगे नहीं जीव। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रथम दिन तुम सामने 5टा नदी पार हो प्रभु चित्रकूट जी।
प्रथम हूँ सरजू, द्वितीय तमसा नदी, तृतीय सई नदी, चतुर्थ गोमती नदी, तापर गंगा नदी। एतक डेले प्रभु पंचवटी चित्रकूट को जी चित्रकूट में बास करेंगे। आज तो चित्रकूट फेरी जावा कथा भरत 10 वर्ष प्रभु चित्रकूट राम विराजमान करते 10 वर्ष पर आगे को गले जो 10टा पाठ पढ़े 10टा पाठ किए पढ़े मुनि ऋषि पढ़े चित्रकूट में 10टा क्लास प्रभुकर सैला बाकी 4टा क्लास आगे को गले रावण घर से पूरा हम तो 10 वर्ष से रही चित्रकूट में। चित्रकूट में प्रभुकर बहुत कथा घटी चित्रकूट में भरत दादुगान होती 10 वर्ष पर्यंत प्रभु से विद्या शिक्षा कले तापर आगे प्रभु यात्रा करते। तो सुधी सजन मंडली आज प्रथम आसिले कौटिकी तमसा नदी कूल शोई पड़े आम समस्त तो शुणिके प्रथम दिन प्रभु जी स्वगत स्वगत अयोध्यावासी छाड़ी चलीगले से दिन लक्ष्मण लाल मन मन चिंता कले आज जदि अयोध्यावासी शोई पड़े बोली प्रभु छाड़ी चलीगले मुझे शोई पड़े मतलब छाड़ी चलीजे मुझे शोबी ना कौन करते माँ कहते शोबू ना। एवं प्रभु जो आगे को जाऊँ मझे कौ नदी पड़ा सई नदी। सई नदीटा कौटू आसला आम मैंने गोटे सई बसते ना ना सई संगात सई नदी कहीं ना राम सई होती मैत्र होती क्या सहित निषाद राजा सहित राम क्या सहित मित्र होती निषाद होती संगात केमी संगात है ना निषाद राजा होती वशिष्ठ पुओ वामदेव से शूद्र रूप में जन्म होती पिलादिने निषाद राजा दशरथंकर दिने युद्ध होता राम जो छुटिया पिला थे से रामचंद्र बापा सहित आसी बापा तुम युद्ध जाऊँ मुझे तुम सहित जी जो निषाद राजा ही दशरथ को मारिबार सामर्थ्य अच्छे कहीं सी हूँ गुरुपुत्र गुरुपुत्र दशरथ को मारी था रामचंद्र कहले ये मो बापा तो मरवे मो बापा आगे कम अच्छी रामचंद्र निजे धनुष जो टंकार करते से निषाद राजा हाथ धनु खसी जाता से चिन्ह पारे मोर ये होती मित्र सहित मित्रता बसते जो नदीर जल आने सत्य करते से नदीर नाम हूँ सई नदी। से सई नदीटा प्रभु जो पार कर आसुँच निषाद राजा पाखे खबर पहुँचीगला निषाद राजा धाई गले कहले हाँ मो प्रभु को मो मित्र को किए बनवास देती राम होती मोर मित्र। निषाद राजा धाई आसिले कौटी बसैले नहीं प्रभु को व्याख्या तो करें कि कहीदे तो निषाद राजा तरु शिशु पावन और जाना तब निषादपति उरमाना निषादपति से बसईदे जो बसई राति रामभद्र सरकार शोई यही समय लक्ष्मण लाल बसिले लक्ष्मण लाल धनुर्बाण धरिकी बसिले निषाद राजा कहले कैकेयी एड़े खराब निषाद राजा कौन कहते कैकेयी परी माता कहाँ मिलो राम सीता परी पुत्र मारदेवी कहते किंतु निषाद राजा जो कैकेयी निंदा कर कहले लक्ष्मण लाल कहले भाई कैकेयी कर किसी दोष नहीं दुकान थे आसी नथी निषाद राजा कहले कौन लक्ष्मण कैकेयी की मारदेवी कहते बोली मु सुनती विनोद भाई तो लक्ष्मण कहते कैकेयी रो किसी दोष नहीं सेतबेला लक्ष्मण लाल कहले हे भाई तमे हो मो बड़ भाई को मित्र तमे मोर बड़ भाई समान मु तुमको आज कहूँ राम वनवास कैकेयी रो किसी दोष नहीं। लक्ष्मण अयोध्या थिला बेले जो बुद्धि थिला ये आइला पर टी बुद्धि बदलियो लक्ष्मण कहउछन भल कथा जीवन रक्षा करिछि माने मु किछि कहबिनी कहले आपण जदि राजा थिबे मु जदि कोन कहला मना करबे मु किछि कथा ही कहबे राम सहित आपण किछि कथा कहबे नाही जदि बुझिबा गला को पुलिस हमको न जगिबो कि हमको ओगाली देता हम जे बुद्धि धरि बगे नाही सेति कहबो तो जे मते के ओगालिया लोक सेठी नरेइबा दरकार एतो काम काम मोर कर दियो आ सब काम को बुझि दियो तो सुकर्ण कैवर्त राति राति गरम आसिला तो चिंता करूँ भगवान को अपेक्षा सुकर्ण कैवर्त राति जाक ता स्त्री की पचारा कौन करिया प्रभु काली मो डंगार पार हे आज सब डंगा तो बुरी देवी मुझे व्यवस्था करदे पलि आस कौन कर तो पत्नी बतईदेला आज्ञा डंगा कूल रखी पूरा मझिकी नहीं जाए कूल भी रख ना पूरा मझिकी नहीं सियाड़े रखु पाखे कौटी रखु ना राम आसा पर्यटन तुम्हें
ପାଖରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ସକାଳ ପାଇଗଲା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଭଦ୍ର ସରକାର ଉଠିଗଲେ। ସମସ୍ତ ବନବାସୀମାନେ କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଆଣିକି ଗଦେଇ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଖାଅ ବୋଲି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବର ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ମଧୁ ଦେଉଛି, କିଏ ମାଛ ଦେଉଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁ ଭାବ, ମୋତେ ଯାହା ଦେବ ମୁଁ ତାହା ଖାଇବି। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ପରା, ଯାହା ଦେବ ସିଏ ତାହା ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଦିଏ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଦାସିଆ ବାଉରି ନଡ଼ିଆ ଖିଆ, ମୋ ଦାସିଆ ବାଉରି ନଡ଼ିଆ ଖିଆ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଅବଢ଼ା ଦିଆ। ଦାସିଆ ବାଉରି ନଡ଼ିଆ ଖିଆ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଅବଢ଼ା ଦିଆ, ମୋ ବରମା ଭାଇର ଖେଚୁଡ଼ି ଦିଆ, ମୋ ଜଗା କାଳିଆ ତୁମ ଜଗା କାଳିଆ, ଜଗା କାଳିଆ ତୁମ ଜଗା କାଳିଆ। ଆଉ ସାଲରେ ରମାଇ ରଥ ରଖିଆ, ବରମା ରମାଇ ଗାଈ ରଖିଆ। ସାଲରେ ରମାଇ ରଥ ରଖିଆ, ବରମା ରମାଇ ଗାଈ ରଖିଆ। କରିବ ନାରେ ପାଗ ଧୋଇଆ, ମୋ ଜଗା କାଳିଆ ତୁମ ଜଗା କାଳିଆ, ଜଗା କାଳିଆ ତୁମ ଜଗା କାଳିଆ। ରେ ଦାସିଆ ବାଉରି ନଡ଼ିଆ ଖିଆ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଅବଢ଼ା ଦିଆ, ମୋ ବରମା ଭାଇର ଖେଚୁଡ଼ି ଦିଆ, ମୋ ଜଗା କାଳିଆ ତୁମ ଜଗା କାଳିଆ, ଜଗା କାଳିଆ ତୁମ ଜଗା କାଳିଆ। ଆଉ ସବରି ଭାର ପଇସା ଦିଆ, ଗୋପାଳୁଣି କର ଲବଣୀ ଦିଆ। ସବରି ଭାର ପଇସା ଦିଆ, ଗୋପାଳୁଣି କର ଲବଣୀ ଦିଆ। ସିନ୍ଦୁରାଣୀ ଶାଗ ଭଜା ଦିଆ, ମୋ ଜଗା କାଳିଆ ତୁମ ଜଗା କାଳିଆ, ଜଗା କାଳିଆ ତୁମ ଜଗା କାଳିଆ। ଆଉ ସୁଦାମାର ଫୁଲ ଭଜା ଦିଆ, ମାଉସୀ ମା ପୋଡ଼ ପିଠା ଦିଆ। ସୁଦାମାର ଫୁଲ ଭଜା ଦିଆ, ମାଉସୀ ମା ପୋଡ଼ ପିଠା ଦିଆ। ବରରେ ତୁଳସ ବନ ବୋରିଆ, ମୋ ଜଗା କାଳିଆ ତୁମ ଜଗା କାଳିଆ, ଜଗା କାଳିଆ ତୁମ ଜଗା କାଳିଆ। ଦାସିଆ ବାଉରି ନଡ଼ିଆ ଖିଆ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଅବଢ଼ା ଦିଆ, ମୋ ବରମା ଭାଇର ଖେଚୁଡ଼ି ଦିଆ, ମୋ ଜଗା କାଳିଆ ତୁମ ଜଗା କାଳିଆ, ଜଗା କାଳିଆ ତୁମ ଜଗା କାଳିଆ। ଭାତରେ ଯିଏ ଯାହା ଦେବ ତାଠୁ ଖାଇବେ। କରୋନା ପାଇଁ ଏ ପାଟିରେ ଦାନ୍ତ ବସୁଥିଲା, ଦାନ୍ତ କାଟିଲେ ଆର ପଟେ ଖେଚୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟିକି ଦେଇଦେଲା ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପଇଲି ଭୋଗ ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ? କରୋନା ପାଇଁ କେହି ପଇଲି ଭୋଗ। ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଧା ଘଷା ଅଧା ଗାଧେଇ ନଥିବ, ଦାନ୍ତ କାଟି ଘଷୁଥିବ, ସେଥିରୁ ନାଳ ଲାଗିଥିବ, ସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଖାଉଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର। ସୁଦାମାର ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇଲେ, 56 ଭୋଗ ରାନ୍ଧିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତା ଘରେ ନ ଖାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଲେ। କଦଳୀ ଚୋପା ଖାଇଲେ ନା ନାହିଁ? କଦଳୀ ତଳେ ପକାଇ ଚୋପା କମନ୍ତି ଦାନ। ଯେତେବେଳେ ବିଦୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଭଗବାନ ମାଗିବାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ହେ ମା
ଦିଅ। ବିଦୁରାଣୀ କହିଲେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହଉଛି। ହଁ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି ପରା ବାପା, ଟିକେ ରାନ୍ଧିବି। ନା ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଇଦିଅ, ତାପରେ ରାନ୍ଧିଲେ ପଛେ ଖାଇବି। ପାଚିଲା କଦଳୀ ଥିଲା, ବିଦୁରାଣୀ ଧରି ଆଣିଲେ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ଭାବରେ, କଦଳୀଟା ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେଲା ବେଳକୁ କଦଳୀଟା ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଚୋପା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। କହିଲେ କଦଳୀକୁ ତଳେ ପକାଇ ଚୋପା କରନ୍ତି ଦାନ, ବିଦୁରାଣୀ ଭାବ ଦେଖି ଯେ ଚୋପା କଲେ ଗ୍ରହଣ। ପ୍ରଭୁ କଦଳୀ ଚୋପା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, କଦଳୀକି ତଳେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ଭାବରେ ଆଜି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ବୋଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବେ ପାଦ ଧୋଇଆ। ବଳରାମ ପାଇଁ ବାଲି ରଖିଆ, ବଳରାମ ପାଇଁ ବାଲି ରଥକୁ ଗଲେ। ଶାଲ ରୋଗ ପାଇଁ ରଥ ରଖିଆ, ଶାଲ ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଥ ରଖିଦେଲେ। ଭକ୍ତର ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ସୁକର୍ଣ୍ଣ କୈବର୍ତ୍ତର ପତ୍ନୀ କହୁଛି ମନୋରମା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜିତିବା। ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେଉଁ କନ୍ଧମୂଳ ଫଳ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଶବରମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କେଉଁ ଶବର ମାଛ ନେଇକି ଆସିଛି, କେଉଁ ଶବର ମଧୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁମନ୍ତ୍ର ଆସି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲା 4 ଦିନ, ଆଜି ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ମନକୁ ଆସିଲି, 14 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯିବି। ସୁମନ୍ତ୍ର କହିଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ନା ପଚାରୁନ, ଯଦି ଯିବେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉ, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି? ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି। ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସୁମନ୍ତ୍ର ମା ତମେ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ପଳେଇ ଚାଲ, ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, କାଳେ ଦଶରଥ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ସୀତା ଯିବେ କି କେବେ? ତ କିଏ ଗଲେ ନାହିଁ। ବଟ କ୍ଷୀର ମାଗି ପ୍ରଭୁ ଜଟାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ରୂପକୁ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଗଲା। କହିଲା, ଆହା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇକି ମୁଁ ବସିଥାନ୍ତି ପାଖରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥାନ୍ତି, ବର କ୍ଷୀର ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ। ସୁମନ୍ତ୍ର ବରଡ଼ା ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଟାଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ଆସିଲା ଦିନ ଜଟା ବାନ୍ଧି ନଥିଲେ। ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ପରେ ଜଟା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତା ନା? ମୋ ମା କହିଛି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜଟା ବାନ୍ଧିନି। କହିଲେ, ଯେଉଁ ମଥାରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଥାନ୍ତା, ବର କ୍ଷୀର ମାରି ସେଠି ଜଟା ବାନ୍ଧିଲା। ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନାର ମୁକୁଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ବର କ୍ଷୀର ବୋଳିକି ପ୍ରଭୁ ଜଟା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଜଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେଠୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠୁ ମୁଣ୍ଡ ସଜେଇବେ ନାହିଁ। 14 ବର୍ଷ ଆସିବା ବେଳକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଏ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ସୁମନ୍ତ୍ର ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘାସ ଖାଉଥିଲେ, ଘାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଟାକୁ ଦେଖିକି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ ବେଶକୁ ଦେଖି ସୁମନ୍ତ୍ର ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ରହିଲା। ଆଗକୁ ସୁମନ୍ତ୍ର ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ଜଟା ବନ୍ଧା ଦେଖି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ର ଉଠି ପାରିଲେନି, ବସିଲା ଜାଗାରେ ଉଠି ପାରିଲେନି। ସେଇଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ରାମକୁ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁମନ୍ତ୍ର ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଜଟା କଥା ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଲୁହ ସେଇଠୁ ଛୁଟୁଛି। ରାମ ଜଟା ବାନ୍ଧିକି ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ, ସୁମନ୍ତ୍ର ସେଇଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ସେଇଠି, ରଥ ସେଇଠି। ଏଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, राम लक्ष्मण सीता